ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله ما شاء الله الخير كله بيد الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. صدق الله وصدق رسوله وما زادنا إلا إيمانا وتسليما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. يا رشيد ألهمنا رشدك وأحينا راشدين ويا هادي اهدنا الصراط المستقيم ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وحكما وبالمسلمين والمسلمات إخوانا. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طائعة حافظة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك وتخشاك حق خشيتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ألف بين في قلوبنا يا الله يا لطيف ألطف بنا في قلوبنا خاصة في هذا المكان ألطف بهم إلى يوم الدين. اللهم ثبت القرآن والعلم في صدورنا ووفقنا للعمل بهما. إلهنا لا تكلنا إلى نفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى نفسنا تقربنا من الشر وتباعدنا من الخير. إلهنا تعلم حاجاتنا قبل أن نسألكها فاقضها لنا. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم. يا رب إني أعيذهم بك وذريتهم من الشيطان الرجيم.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا في عبادك وجهاد في سبيلك يا ربنا أنت مولانا في الدنيا والآخرة وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kembali ngaji kitab Riyadhus Shalihin sampai di bab 48 At-Tahdhir min Ida'is Shalihin wad-du'afa wal masakin. Jadi larangan atau warning menyakiti orang-orang salih, menyakiti ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal masakin, juga orang-orang miskin. Pada pertemuan yang lalu kita mencermati stop menyakiti mukmin. Kali ini ayat yang kedua yang ditampilkan oleh Al-Imam An-Nawawi di bab 48 ini. Saya beri tema khusus 5 fakta seputar anak yatim yang mungkin ada ini nanti perbedaan pandangan untuk yang selama ini kita pahami tentang hakikat anak yatim, kemudian hakikat ngopeni anak yatim itu seperti apa. Nanti kita akan cermati pada 5 fakta nantinya. Kita lanjutkan teks ayat dan terjemah surah Ad-Duha ayat 9 dan 10. Kita baca, saya dulu kemudian panjenengan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ Shadaqallahul azim. Fa'ammal yatima, maka terhadap anak yatim niki perintah Gusti Allah. Fala takhar, janganlah engkau di sini mufrad, khitabnya seorang, sinten Kanjeng Nabi, tapi juga berlaku untuk kita semua. Janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Nanti lebih detail di bawah saya tampilkan tafsir Lataiful Isyarat karya Al-Imam Al-Qusairi.
penulis kitab Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Wa ammas-sa'ila, adapun terhadap orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah engkau menghardiknya. Itu terjemahnya. Sekarang kita cermati tafsir Lataiful Isyarat, atau yang lebih mudah disebut dengan tafsir Al-Qusairi. Qauluhu jalla dzikruh fa ammal yatima fala takhar ay fala tukhifhu. Jadi kata Imam Al-Qusairi, yang dimaksud fala takhar terhadap anak yatim itu apa? Yaitu fala tukhifhu, janganlah kalian ini siapa? Walinya, termasuk orang yang ngopeni, yang diberi amanah terhadap anak yatim itu, ataupun termasuk keluarganya. Fala takhar ay fala tukhifhu, janganlah kamu membuat dia, anak yatim itu takut, ketakutan, jangan. Warfuq bihi, bersikap lembutlah kepadanya. Wa qarribhu, dan mendekatlah kepadanya. Nanti di penafsiran yang lain, bersikaplah kepada anak yatim itu kal ab wal sebagaimana sikapnya seorang ayah dan ibu terhadap anaknya. Ngoten. Kemudian berikutnya, wa ammas-sa'ila fala tanhar, adapun terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardik. Maksudnya apa? Ada 3 pilihan ketika menghadapi orang-orang yang meminta itu. Yang pertama, imma antu'tiyahu, diparingi sakwontene. Jadi diparingi sakwontene, tidak usah memaksakan diri. Imma antu'tiyahu, ada kalanya kita memberi kepada orang yang minta itu. Atau yang kedua, autaruddahu birifkin, kita tidak memberinya, menolak proposal permintaan dia, tapi birifkin, jangan dengan caci maki, tapi dengan penuh kelembutan. Atau ini alternatif yang ketiga, awadin. Jadi maksudnya ngeten, dijanjeni sepuntene nggih, sakniki kula dereng gadah, insyaallah seminggu depan niku ana duit jenengan ngriki malih. Nah itu tuh boleh. Jadi 3 hal ini hendaklah yang perlu kita tunjukkan sikap kepada orang yang meminta ini. Ngoten. Kita lanjutkan. Korelasi ayat dengan bab. Ayat ini oleh Imam An-Nawawi dimasukkan ke dalam bab 48 karena di dalamnya ada larangan berbuat kasar terhadap golongan yang disinyalir lemah. Siapa? Anak yatim. Siapa lagi? Para peminta. Sekarang masuk tema utama, 5 fakta seputar anak yatim. Fakta yang pertama, niki, ternyata ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu anak yatim. Dalilnya teng Quran, surah Ad-Duha ayat 6. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Jadi bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya yatim, ketika usia beliau 6 tahun ibunya meninggal dunia, yatim piatu. Pada saat beliau lahir ayah sudah meninggal, makanya yatim. Tapi kemudian usia 6 tahun ibunda tercinta meninggal pula. Tapi di situ Allah menyediakan, jadi hamba-hambanya untuk menolong Kanjeng Nabi. Sinten? Saat ibunya meninggal, Nabi kemudian dirawat, dijaga oleh kakeknya yang bernama sinten? Abdul Muthalib selama 2 tahun. Setelah kakeknya meninggal, akhirnya dijaga oleh sinten? Pamannya Abu Thalib sampai
ketika beliaunya sudah diajari dagang mulai usia 12 tahun, akhirnya kerjasama dengan ibunda Khadijah yang di kemudian hari kemudian menjadi istrinya. Niku ngoten. Tapi pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Kalau kita sebagai anak yatim atau ada orang-orang di sekitar kita yang ditakdirkan oleh Allah kepada mereka itu ayahnya meninggal, maka jangan sampai kita biarkan mereka putus asa. Berikan motivasi bahwa pemimpin kita, nabi kita itu juga yatim, tapi akhirnya dimuliakan oleh Allah. Maka semuanya punya potensi hebat, semuanya punya potensi mulia. Makanya banyak para pakar itu nek cara jone geleng-geleng. Jadi nabi itu bekalnya minim, tapi hasilnya itu maksimal. Lo coba, hanya dalam waktu 23 tahun seluruh jazirah Arab niku berbondong-bondong masuk Islam. Padahal bekalnya itu minim. Maksudku lo ngeten, ketika lahir yatim, kemudian melarat, jadi mboten sugih kanjeng Nabi niku, warisane namung kedik. Maka ketika tradisi ada ibu-ibu yang nyusui bayi-bayi itu ternyata tidak ada yang mau, kecuali kemudian Halimah As-Sa'diyah. Jadi ngoten. Kemudian Nabi bukan anak raja, bukan putra mahkota, tidak punya tentara, tapi Masya Allah hanya dalam waktu 23 tahun Allah memberikan kemuliaan. Kemudian banyak yang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka jangan pernah menyerah dalam kondisi yang menyertai kita, asalkan kita terus bersandar dan mendekat kepada Allah Zat yang Maha Kuasa. Jadi ngoten, niki penting. Sama halnya ketika saya membahas tentang kematian, itu saya menyebutkan beberapa poin. Yang pertama, ternyata Nabi kita Muhammad SAW itu juga bisa meninggal dunia, karena banyak orang yang tidak sadar. Kemudian komentar, lah iya bapakku wong apik kok iso mati. Lah iya wong iku wong apik kok iso mati. Lho nek wong apik boleh mati, kudune Kanjeng Nabi juga tidak boleh wafat. Wong Nabi niku wong apik-apik sak alam donya. Kadang wong iku lali. Maka kematian itu sebuah kemestian. Karena itu fase yang mesti dilalui dalam rangka menghadap Allah Azza wa Jalla. Baik, yang kedua, ternyata yang menjadikan seseorang itu dekat dengan Nabi di surga nanti, itu tidak cukup dengan santunan setahun sekali. Nah niki ada tradisi setahun pisan anak yatim dipanggil, dikasih santunan. Itu mboten awon, tidak buruk, tidak. Tapi nek berharap dengan itu terus dikatakan orang yang peduli pada anak yatim engkau dhisik. Iku sama halnya dengan sedekah kepada anak yatim ngoten mawon, mboten ngopeni anak yatim. Karena yang dikersakne Kanjeng Nabi, dalile niki. Kanjeng Nabi dawuh, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dan orang yang kafil niku napa? Yang menanggung duduk orang yang sedekah terus santunan setahun sekali duduk niku. Kangelan niku mlebu hadis niki, kangelan. Jadi yang masuk hadis niki yang menanggung anak yatim itu di surga seperti ini. Beliau berisyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah, beliau merenggangkan antara keduanya. Artinya apa? Begitu dekat nanti ya derajatnya di akhirat. Kemudian saya kutipkan penjelasan para ulama sing dimaksud kafilul yatim, sehingga mendorong kita untuk lebih lagi. Para ulama menjelaskan arti dari kata kafilul yatim. Saya kutipkan Asy-Syaikh Al-Munawi
itu menyatakan sing dimaksud wa kafil yatim ay al-qaim bi amrih wa masalihihi, wahabahu min mali nafsihi au min malil yatim kana dza qarabatin amlah. Sing dimaksud kafil yaitu memegang urusannya, kemaslahatannya. Akhirnya anak yatim itu dikasih hartanya orang itu, atau termasuk nek anak yatim itu orang kaya, tidak ada masalah, itu juga masuk hadis ini. Tetapi walinya ini itu tidak makan hartanya, tapi betul-betul menggunakan untuk kemaslahatan anak yatim itu. Makanya dikatakan harta milik anak yatim. Karena anak yatim itu ada dua. Ada anak yatim yang miskin, ada anak yatim yang kaya. Itu masuk dalam jangkauannya, baik yang ada hubungan famili atau tidak. Sementara itu Asy-Syaikh Ibnu Alan As-Siddiqi itu menambahkan, yang dimaksud kafirul yatim adalah yang memegang urusan anak yatim, baik dalam hal urusan dunianya, agamanya, maupun kesehariannya. Hal itu dengan cara memberi nafkah, memberikan pakaian, beasiswa pendidikan. Ini kaitannya akhirat. Memperhatikan adab anak yatim itu, sholat kesehariannya diperhatikan. Adab keseharian, kalau misalkan kita melihat anak itu kok makan sambil berdiri, itu langsung kita niatkan, lu ngoten niku termasuk kafilul yatim. Makanya sekali lagi, tidak cukup setahun pisan anak yatim dipanggil, dipanggung, kemudian dikasih santunan, terus itu kemudian menyatakan ngobeni anak yatim. Itu hanya sedekah terhadap anak yatim. Mohon. Yang ketiga, ternyata anak yatim itu bisa melembutkan ati sing rada atos-atos ngeten niku. Ada banyak hal. Ati sing rada atos itu perlu dibawa mana? Ke ruang IGD. Ini ku penting niku. Ati sing rada angel tutukane ya, itu dibawa ke ruang IGD mawon. Mangke rada lembut mangke. Ruang IGD kok durung lembut, digawa nang ngene kuburan nggih. Jadi itu ben eling kematian. Kok durung lembut maneh digawa nang ngene penjara ya, supaya napa? Ati niki sadar nikmatnya kebebasan, nikmatnya kesehatan, dan nikmatnya kehidupan. Kanjeng Nabi dawuh, atuhibbu ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak irham al-yatim wamsah ra'sah wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Apakah kamu ingin hatimu lembut, kebutuhanmu terpenuhi? Apa solusinya? Sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya. Lah ini seringkali itu hadisnya gak dilanjutno, mek nduk kene tok. Dadi anak yatim diusap-usap tok, gak iso lembut. Terus no lanjutane, berikan ia makan dari makanan yang kamu makan. Ngoten lho. Maksudnya napa? Dikei mangan, dikasih nafkah, dikasih biaya pendidikan. Lah diosok-osok tok rambute, yo sido panas iki kepalae. Jadi begitu. Niscaya hatimu menjadi lembut dan hajatmu terpenuhi. Pun ini yang ketiga. Yang keempat, niki warning nggih, sing nyekel duite anak yatim niku saestu ya, ojo dipangan dengan cara yang haram. Niku ancamannya berat. Tenggene ayat niki maupun di hadis tentang Isra Mi'raj niku medeni saestu. Nabi itu diperlihatkan hukuman untuk orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara zalim. Allah dawuh tengene Quran surah An-Nisa ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim
secara zalim. Sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Lho niki lho medeni saestu. Jadi jangan sampai kemudian semena-mena, semaunya sendiri. Jadi cari donasi untuk anak yatim, tapi akhirnya hanya masuk ke kantongnya sendiri. Na'udzubillah. Yang terakhir, ini penting. Ternyata yatim hakiki itu sebenarnya adalah tidak hanya bapak ibunya meninggal. Hakikate yatim hakiki itu yatim ilmu lan tata krama. Nggih. Jadi ngeten, dawuh ulama niku tengene syair niki, laisal yatimul ladzi qad mata waliduhu innal yatima yatimul ilmi wal atabi. Laisa ora ono sapa al yatimu anak yatim iku alladzi anak qad mata kang teman-teman mati sapa waliduhu ayahe alladzi. Anak yatim itu hakikatnya bukan anak yang ayahnya meninggal, ndak begitu hakikatnya. Siapa anak yatim itu? Innal yatima, setune anak yatim iku yatimul ilmi, yatim ilmu, gak duwe ilmu, wal adabi lan yatim adab, yatim etika, orang duwe tata krama. Ini yatim yang sesungguhnya, meskipun tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi komitmen dan konsisten dengan ilmu. Yang kedua, adab dijaga, yakin banyak yang mau menjadi ayahnya, yang mau menjadi ibunya, yang mengangkat dia untuk sebagai orang tuanya. Tapi meskipun duwe bapak, duwe ibu, neng gak gelem sinau, orang duwe tata krama. Masya Allah, bapak ne, ibu iku lho ngomong, nak, nek iso tak balik no maneh nak nang wetenge ibu. Nah itu kayak begitu. Mergo napa? Kelakuane sing boten gadahi tata krama ingkang sae. Mudah-mudahan yang hadir ini, keluarganya semua, anak turunnya, dzurriyyahnya ila yaumil qiyamah senantiasa dihiasi oleh ilmu dan juga tata krama sampai ajalnya tiba. Amin ya mujibas sailin. Baik, seperti biasa ada hadiah istimewa. Kali ini sorban warna biru. Pertanyaannya sederhana, jawabannya sak kersa panjenengan, wis pokoke jawab mawon. Kaitannya dengan yatim, sebutkan nama ulama, boleh Indonesia, boleh internasional, boleh masa sahabat, boleh masa tabi'in, boleh masa ulama madhab, boleh masa ulama salaf, atau boleh masa ulama khalaf, atau boleh masa ulama mutaakhirin yang mereka kecilnya adalah anak yatim. Ya, sinten? Ya, angkat tangan. Monggo ngriki. Ya, sini. Jawabannya nanti dulu, saya berikan hadiah dulu. Nah. Jawabannya apa? Ustadz Muhammad Nggih, ini ku yatim nggih. Jenengan pirsa? Info dari mana itu? Oh, cerita-cerita. Nggih, kula percaya jenengan. Monggo nggih. Ustadz Soleh Drehem kata beliau. Niku tiang Surabaya, tiang Perak kali. Ya, sebenarnya banyak. Dan itu saya pernah mengumpulkan itu. Imam Al-Ghazali itu anak yatim. Imam Bukhari itu anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani anak yatim. Imam An-Nawawi anak yatim. Jadi ulama-ulama besar
Itu kebanyakan anak yatim. Kenapa? Itu menurut para ulama supaya anak ini keluar dari comfort zone, zona nyaman. Biasanya nek bapak ibu lengkap soge niku masya Allah ngaleme gak karuan. Milo didesain para ulama kecil itu punya effort yang luar biasa supaya sendene namung marang Gusti Allah. Tapi jangan kemudian menyimpulkan, oh ben anakku dadi wong hebat, aku tak mati ae rek. Ojo ngono. Mati iku iso ana takdire dhewe. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, karuniakan untuk semua yang hadir di masjid ini, juga keluarga kami, santri kami, jamaah kami, dimanapun mereka berada, karuniakan ya Rabb sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan fisik kami, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, rendah hati, memiliki rasa malu dan rasa takut kepadamu, taslim, tawakal, ridho, hati yang khusyuk, istiqomah beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.